السلام عليكم. بقى لهم القط والكلب يدير فيديو ويقول رايه ويدافع ويسب الجزائريين ويدعم لي زواف وشبرشيطات تاع لي زواف. وانتم متخبيين متدرقين. على واش راكم متدرقين؟ على واش راكم متخبيين؟ خرجوا دافعوا على انفسكم. راهو احتلال خطير، راهم يتحداو في اكبر من اكبر واقوى المؤسسات العسكريه والجيش العسكري اللي تاع الجزائر راهم يتحداو فيه. سيد راهو يتحدى فيه، يقولوا نتحداك، ويسب فيه ويصفوا بابشع المواصفات. وين راكم؟ علاش راكم مخبيين؟ علاش راكم ساكتين؟ علاش قابلين بهاد الدل؟ علاه؟ واحد ما يقول لي علاش راكي تعبانه. طبعا انا تعبانه لاني انا نوض بكري ونرقد متاخره. خدمتي نوعي في الشعب. هذا الشعب مازال ما حبش يفهم في راسه باللي راه محتل بشكل رهيب، ومازال ساكت على لي زواف هذوما. الجيش معاكم، راهي نعمه. الجيش راهو يدافع عليكم على حريتكم، راهو يجيب لكم في الاستقلال. هذه هي الماده 7، هذه الماده 8. سياده الشعب ما عنده سياده مادام لي زواف مازالوا واقفين. افهموا مليح بلي مشكلتنا مع لي زواف هما اللي يحكموا البلاد، هما اللي سرقوها، هما اللي قتلوا الشعب. افهموا، هذا هو المشكل، هذا هو السرطان. وما يتنحاش هذا السرطان. لو كان ما نقضيوش عليه، لو كان ما نوقفوش مع المؤسسه العسكريه تاعنا باش تقضي عليه، رانا حنا وحدنا كشعب ما نقدرولوش. لازمنا ندعموا المؤسسه العسكريه باش تقضي عليه وتطبق الماده 28 ضده، لانه ما عندكم السياده. راكم تكذبوا على روحكم. واش من سياده وانتم راكم شفتوا كي مشى تاع الناس؟ داو البنوك الكل، داو الاراضي الكل، داو الخدمات الكل، داو المؤسسات الكل. تكذبوا على روحكم. فيقوا شويه مع راسكم يا ناس، فيقوا مع راسكم. 30 سنه راه مكلاونا ماكله. ولادنا تخطفوا، ولادنا تقتلوا، ولادنا راحوا للبحر، عادوا يروحوا يرموا روحهم على بال ورايح يموت ويروح وخدروهم. ولادنا كلاتهم، ولاد الجزائريين كلاتهم لا دروغ، يطلعوا دخلوا بالاطنان تاع الكوكايين. شبيكم نحب حتى واحد يقول لي ما يديروا والو الا في حاله واحده، برك احنا نتحدوا مع المؤسسه العسكريه تاعنا، انشروا الوعي، تكلموا. انا عطيت لكم الفرصه باش تدخلوا. هاكوش تدخل قبيل ادخل يهضر في كلام فارغ في عمره 22 سنه ويقول لك انا من الغواط. ولهذا انا نسال على العمر ونسال على المدينه الولايه مش من جهه. يقول لك احنا مش وقت القبائل، شغل احنا اللي قسمنا، احنا اللي هزينا اعلام واحد اخر واقيلا، احنا اللي رحنا هزينا اعلام غير اعلام الجزائريين والشهداء، احنا اللي رحنا جبنا شليقه تاع دارها لنا صهيوني في باريس. احنا اللي جبنا. حتى تقول لي ما تديروا فتنه. شكون اللي دار الفتنه؟ شكون اللي قسم البلاد؟ شكون اللي طالب الفيدراليات؟ شكون اللي قال الجزائر نديروها فيدراليات؟ شكون؟ انا اللي قلت هكذا ولا نتوما؟ فيقوا مع روحكم، مخبيين ومتدرقين. كونوا رجال. ما تقدرش تسكتني لاني خلاص وليت حكمتني لاغاج. يا عباد الله كيفاش تحبوني ما نهبلش انا وما نوليش اغاجي. حكمتني لاغاج. Aujourd'hui, l'histoire de ce drapeau identitaire est souvent remise en question, surtout sur son véritable créateur. Selon le dire de certains, c'est Monsieur Jacques Bennett, le créateur de ce drapeau, dans un seul et unique but, qui est celui de diviser l'Algérie. On doit reconnaître que Jacques Bennett a vraiment participé à l'officialisation de ce drapeau dans les années 60, avec la création de l'Académie berbère de Paris. Mais lorsqu'on dit officialisation, cela ne veut nullement dire création, car le drapeau identitaire amazigh a existé avant même la naissance de ce monsieur. Et le but de cette vidéo est de vous donner la preuve irréfutable de cela. Alors soyez bien attentifs à ce qui va suivre. On va commencer par vous montrer les images des conseils des ministres algériens. Sûrement vous allez vous demander, mais quel est le rapport avec le drapeau identitaire amazigh? Vous avez raison. Le conseil des ministres en lui-même n'a aucun rapport. Mais quelque chose présent dans cette salle détient la preuve de l'existence du drapeau bleu, vert et jaune depuis plus d'une centaine d'années. On ouvre juste une petite parenthèse pour nous excuser pour la qualité de ces images qu'on est forcé de vous montrer sur un petit écran. En effet, la télé algérienne a pour habitude de diffuser ces vidéos en 480 pixels, pour la simple raison que les éventuelles retouches sur les vidéos vont être moins visibles par les téléspectateurs, contrairement à notre chaîne, qui a pour principe de diffuser toutes nos vidéos en haute définition. D'où l'obligation pour nous de publier ces images sur petit écran. On ferme cette petite parenthèse, et on revient à notre sujet principal. Le point commun entre les conseils des ministres de M. Bouteflika et de celui de M. Tebboune n'est pas seulement une partie des ministres qui sont les mêmes, mais c'est surtout ce tableau présent à chaque fois au fond de cette salle juste derrière le siège présidentiel. On a réussi à trouver une copie haute définition de ce fameux tableau, qui est le portrait présumé de Chérif Boubagla.
et de Lala Fatma Soumer, conduisant l'armée révolutionnaire pour mener une offensive face à l'envahisseur français. Ce tableau est l'œuvre du célèbre peintre et illustrateur français Henri-Félix Emmanuel Philippotto, né à Paris le 3 avril 1815 et décédé le 8 novembre 1884 dans la même ville. Et comme toutes les œuvres d'art, celle-ci a été signée datée par son auteur juste en bas à droite du tableau, comme vous pouvez le voir sur ce zoom. Félix Philippotto 1866. Mohamed El Amjad Ibn Abdelmalek, surnommé Chérif Boubegla, est un révolutionnaire algérien qui fut l'initiateur d'une révolte populaire contre la colonisation française dans la région de Kabylie. Il dirigea cette insurrection jusqu'à sa mort, le 26 décembre 1854, et au cours de sa vie révolutionnaire il a été rejoint par une autre grande révolutionnaire kabyle. Il s'agit de Lala Fatma Soumer, née en 1830 à Abi Youssef, et morte en 1863 à Tabla, au cours des premières années de la conquête de l'Algérie par la France. Lala Fatma Soumer fut l'une des figures majeures du mouvement de résistance algérien. Nous sommes là devant deux personnalités qui ont donné des sueurs froides à l'armée française, raison pour laquelle le peintre français Félix Emmanuel Philippotto a tenu à les immortaliser dans ce portrait, qu'il a réalisé en 1866. Ce tableau met en valeur le passé glorieux de la révolution algérienne, et plus particulièrement de la révolution des Amazirs contre l'occupant français. C'est le portrait de deux figures emblématiques de l'histoire de l'Algérie, mais hélas très peu enseignées dans les écoles. Pire encore, certaines énergumènes osent même traiter les Kabyles de zouaves. Heureusement personne ne peut changer l'histoire. On peut parfois la dissimuler, mais jamais la changer. Et celle-ci nous raconte que les Amazirs ont toujours été les premiers à se révolter contre l'armée française. Pardon, on s'est un peu écarté de notre sujet principal, celui de l'origine du drapeau identitaire amazigh. On va maintenant vous expliquer quel est justement le rapport avec ce tableau. Il se trouve dans l'autre partie de cette peinture, qui n'est pas encore visible à gauche de votre écran, que vous allez apercevoir dans quelques secondes. Regardez bien ce drapeau brandi fièrement par ce soldat kabyle de cette armée algérienne. Ce drapeau ne vous rappelle pas quelque chose? Les couleurs bleu, vert et jaune orangé. Les plus sceptiques vont dire que c'est juste le fruit du hasard, et que c'est juste l'imagination du peintre Félix Emmanuel Philippotto. On va dire que c'est possible. Mais lorsqu'on constate que même l'ordre des couleurs est respecté, on se dit que cette hypothèse n'est vraiment pas très crédible. En effet, le plus crédible serait de dire que ce peintre a tout simplement déjà vu ce drapeau, et connaît la signification de ces trois couleurs, qui représentent l'identité amazigh de cette région d'Algérie. Alors comment M. Jacques Benet aurait pu être le créateur d'un drapeau qui existait déjà au moins un siècle avant lui? Comme on vous l'a dit en début de cette vidéo, peut-être il a participé à son officialisation, mais nullement à sa création. On est conscient que le contenu de cette vidéo va sûrement déranger beaucoup de personnes, et qu'elle va sûrement être signalée. Alors on attend de votre part un maximum de pouces bleus et de partage, afin de faire que son contenu arrive à un maximum de personnes. On tient aussi à préciser une chose très importante. Notre démarche n'est nullement séparatiste, bien au contraire, la force de l'Algérie est sa grande diversité. Et on est convaincu que son avenir est dans son union, et pas dans sa division.